Hello student, I am Raman Gowda, a lecturer in commerce, Don Bosco PU College, Chitradurga. As we know, we have started with the new chapter in second PUC accountancy called Accounting for Share Capital. Previous sessions we have discussed public company, private company, types of companies, difference between the shares and capital, procedures, how the shares will be issued, okay, and the share will be issued at par, and share will be issued at premium, and share is issued at discount, right? The many aspects we have discussed, okay. Here in this chapter or in this session we will discuss the format of journal entries. First we will discuss the format of journal entries. Later on we will solve the problem. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ 100% ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, LF ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, LF, ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೀವೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇಲ್ಲಿ 8 ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಈ 8 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಬೈಹ್ಯಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, equity share application account debited to equity share capital. Equity share application account debited to equity share capital. Equity share allotment account debited to equity share capital account. Okay, bank account debited to equity share capital. Equity share first call account debited to equity share capital account. Bank account debited to share first call account. Equity share second and final call account debited to equity share capital account. Bank account debited to equity share second and final call account. Right, these all are considered as the important or the 8 journal entries. ಓಕೆ, ಈ 8 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ equity shares. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ already we have discussed the format of journal entries. I have told you that for every thing, okay, the application may be issued on the 3 bases. One is based on application, we will write the 2 journal entries. Allotment, we will write the 2 journal entries. First call, we will write the 2 journal entries, and the final call, we will write the 2 journal entry. For application, here is the 2 journal entries. Okay, that is these 2 journal entries we will write here. Okay, 2 journal entries we will write here. Right, okay, what is that? Bank account debited to equity share application account. Application money received. Okay, how many shares are there? We will write that one.
and second one is equity share application. Nodi illi. Okay, equity share bank account debited to equity share application account. Again, equity share application account debited to equity share application account debited to equity share application account debited to equity share capital account. Equity share capital account. Okay, ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇವೆರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಗೇನ್ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಗೇನ್ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು. Okay, equity share allotment account debited to equity share capital account. Equity share capital account. Okay, again bank account debited to equity share capital account. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ. ಯಾವುದು, ಇವೆರಡು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ 2 ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಅನದರ್ 2 ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಇವು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅನದರ್ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನದರ್ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ರೈಟ್, ಇವು 8 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನರೇಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಆಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆರಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಆನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಜರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ 10,000 equity shares. 10,000 equity shares of ₹10 each. ಅಂದರೆ 10 rupees is the face value. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತವು 10,000 equity shares ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, 3 rupees per share on application, ₹3 per share on allotment, ₹2 on share on first call and ₹2 share on the final call. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. ಓಕೆ, that 10 rupee is the value of each share. ಓಕೆ, 10 rupees ಅಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು 3 ಅಥವಾ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, 3 ಅಥವಾ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, what they have asked? They have asked to all the shares were fully subscribed and paid.
give the journal entries in the book of a company. All the shares fully subscribed ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 10,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಪೇಬಲ್. ಓಕೆ, ₹3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಿದೆ, ₹3 ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ₹2 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ₹2 ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಿದೆ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟ್, particulars, LF, debit and the credit. Okay, there is a format of a journal entries. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಇದು ಬೈಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ₹3 ಪರ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ? 1 ಶೇರ್ಗೆ ₹3 ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 10,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ನರೇಷನ್ನು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಟ್ ₹3 ಪರ್ ಶೇರ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ 10,000 ಶೇರ್ at ₹3 per share. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು capital account, share capital account. So equity share application account debited to equity share capital account. ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಶೇರ್ಸು? 10,000 ಇದೆ. 10,000 ಇಂಟು 3. ಓಕೆ, 10,000 ಇಂಟು 3. that 10,000 into 3 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 10,000 into 3 it is ₹30,000 get debited. 30,000 get debited. Right? Bank account debited to equity share application account. Okay, same amount. Equity share application account amount also it is ₹30,000. Next equity share application account debited to. Okay, same amount, it will not get change. Okay, 10,000 into 3. Okay, again 10,000 into 3. These 4 journal entries are related to the issue of share. Okay, for the application. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವು 2 ಶೇರ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 3 ರೂಪೀಸೇ ಇದೆ. 3 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಗೇನ್ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಎಷ್ಟು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. Equity share allotment account debited to equity share capital account. How many shares they have issued? 10,000. What is the value of each share? It is 3 rupees. So 10,000 into 3. 10,000 into 3. So equity share allotment account debited to equity share capital account. What is the narration? Share allotment money due on 10,000 shares at rupees 3 per share. Okay, ಇಲ್ಲಿ 10,000 into 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get it is 30,000. Next, bank account debited to equity share capital account. Equity share capital account, again it is a 30,000 rupees. Okay, that is a 30,000 rupees. Both side I have entered. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, only thing is we have to practice the journal entries. ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯಾವುದು? ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ rupees 2 per share on the first call. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಇವು 4 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. 5 ರಿಂದ 6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವು 4 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. 2 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟು 10,000 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ? 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸು? 10,000. 10,000 into 2 it is 20,000 rupees. So both the side debit and credit side it is 20,000 rupees. Again the bank account debited to share first call account. Bank account debited to share first call account. It is a 20,000 and this is also a 20,000. Got it what I am saying? So bank account debited to share first call account. Then what is the narration? Narration is share first call money due on 10,000 shares at rupees 2 per share. Okay, here also share first call money received on 10,000 shares at rupees 2 per share. ಓಕೆ, ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬೈಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವು 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಶೇರ್ call, the first call. Next one is we will write the another 2 journal entries for the rupees 2 per share on the share second and final call. Second and final call. Right, we will write here the 4 journal entries. What are the 4 journal entries? Okay, equity share second or final call account debited to equity share capital account. Equity share second or final call account debited to equity share capital account. What is the narration? Share final call money due on the 10,000 shares at rupees 2 per share. Okay, 2 ರೂಪಾಯಿ into 10,000. Okay, 10,000 into 2 it is again 20,000, both the debit and the credit side. Next, the journal entry is the bank account debited to equity share second and final call account. Bank account debited to equity share the second and final call account. Okay, share final call money received on 10,000 shares at rupees 2 per share. Okay, 10,000 ಇದ್ದು ಓಕೆ 2 ರೂಪೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮನಿಯನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. Okay, here the bank account is there. Okay, and here also the bank account is there.
ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆನಾ, ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 4, 6, 8 ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಕಲ್ತಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 2, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 2, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ 2, ಟೋಟಲ್ 8 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ₹2 ಓಕೆ ಶೇರ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 6 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, 5th ಒನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಟ್ ಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ವೈಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು application money, number of shares into allotment money, number of shares into first call money and number of shares into final call money. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನರೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಓಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಪರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್. Okay, we will discuss that is in the next session. Got it what I am saying? So please practice all these journal entries, so it's become very easy for you people. Okay, with this session, we will finish this session. Okay, in the next session we will discuss the few more problems on the issue of shares at par, at premium, okay, and per future of shares. Okay, please practice the journal entries and maintain the notes. ನಿಮ್ಮ journal entries ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. journal entries ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Okay, with this today we will wind up this session, and in the next session we will discuss the few more problems. Thank you.